Hi everyone. Um, I'm Lakshmi Bhargavi from 2002 batch. First of all, in the special dayல எல்லா விமென்க்கும் அதாவது to all my fellow women, happy Women's Day. Um, and லாஃப்ட் நம்ம லாஃப்ட் டீம் வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க. And I think, they wanted to take another initiative on Women's Day. So 2002 பேட்ச்ல இருந்து we thought ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாமேன்னு பார்த்தோம். So that's why we wanted to come up with some kind of an interactive session. So interactive session, but at the same time it has to be useful இல்ல. கண்டிப்பா வந்து இப்ப இருக்கிற விமென்க்கு வந்து நிறைய questions இருக்கு. So which are unanswered. So we can't cover all the questions, but I'll try my best, you know, um, to discuss like most of the questions. So இந்த questions எல்லாம் ஆன்சர் பண்றதுக்கு we need somebody, um, who's who's so, who's who has so much of knowledge on that particular area and who's also very kind, right? So I'm very happy and at the very same time like very proud um, to share this session with my great friend Radhika Srinath, Dr. Radhika Srinath, and we call her like Radhi. Hi Radhika, happy Women's Day. Hi, Lakshmi. Thank you, Lakshmi. How are you doing? I'm doing great. How are you? I'm great. So I Okay. wish a happy Women's Day to all the Leo girls. Stay happy, stay positive, stay strong. Okay, well, Lakshmi, correct, illa? Super. That's so beautiful. So, Radhi, why don't we start with some, tips for our girls? So, if you want to give some 3 tips, Abdina, what 3 tips you will give? Okay. I mean, நிறைய tips கொடுக்கலாம், but due to time constraint, I'm just asking, like, just pick, top 3 that you wanted to suggest our girls. Lakshmi, இங்க வந்து என்னோட routine patients நான் பார்க்கறத வச்சு and nearly to our age group of ladies அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, let it be a working women or a homemaker. அவங்க கொண்டு ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் தான் இருக்கு. That is like they suddenly undergo a sort of depression or feel the life is so monotonous அப்படின்ட்டு. Secondly வந்து so in that cases என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து I will spend majority of the time counseling them first. Second thing தான் வந்து I will enter into that see what is wrong with them, and that too I will first consider the hemoglobin levels of the women and the vitamin D and the vitamin B12 levels. ஓகேவா? So இந்த routine வச்சு நான் பார்க்கும்போது வந்து I always insist or superficially touch on few points. So அதை நான் சொல்லிடுறேன், ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறேன். Yeah, sure. Take your time. ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம போய் கேட்டு இதுக்கு கூட நம்ம வந்து யாராவது நமக்கு சொல்லுவாங்களான்னு நிறைய பேர் வந்து they are waiting, right? So there'll be people all, I mean, I'm sure like all our girls will be very happy. Not just girls, like the entire team will be happy hearing you. First insist all the ladies, to take their own time. So 24 hours நமக்கு ஒரு long time தான் வந்து like we people, we focus more on the family or the profession. நம்ம ஒன்னையே பிடிச்சிட்டு ஓடுறமே தவிர நமக்கான டைம் நம்ம எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. So our time is only ours. It belongs to only us. நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணணுமே தவிர அந்த டைம் தூக்கி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துடக்கூடாது. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணேன். So let it be only for a matter of 30 minutes, even to listening a music or to like enter into some other activities. You want to sleep, you want to listen to music, you wanted to play, you wanted to swim, do it, but don't give that time to others. So that இது எப்படி நடக்குதுன்னா இது ஒரு routine basisல கொண்டு வரும்போது we ourselves feel recharged to carry on the work for the next 23 hours. Yeah. So am I clear on this? So வந்து நான் எப்பவுமே வந்து என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்சிஸ்ட் பண்றது, take your time. We will not feel bored. We will never go in for depression. லைஃப் மானோட்டனஸா இருக்குங்கிற தாட் அப்ப நமக்கு வரவே வராது. ஏன்னா நம்மளே வந்து நம்மளோட ஓன் கிரியேட்டிவிட்டிக்குள்ள இருப்போம் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ வராது.
Second thing, see, we all have some sort of issues going on around in the family or with the profession. Something would be in and around, but we ourselves should learn to have a balanced lifestyle along with the emotions. Mm-hmm. Okay, we should be able to tackle it in an appropriate way. So on the time, why should we give tension? We are giving a way for the bad hormones to get secreted in the body, which is not good for your health. Yeah. So you try to be patient, you try to be happy so that good hormones will obviously get secreted. Yeah. And put you on place. Mm-hmm. Correct. ஏன்னா இப்போ இருக்கிறதுல வந்து ஐ மீன் வெரி வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பீப்புள் ஆர் ஈஸியா வந்து மெடிசனை தேடி போறவங்களை தவிர ஓகே நம்மகிட்டயே இருக்கு, நம்மள சுத்தி இருக்கு ஒரு விதமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்ன்றத வந்து அந்த ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு வரல. நிறைய பேர் இல்ல, லைக் யா ஐ மீன் பிகாஸ் ஏன்னா நம்மளோட it is easily available, it is easily secreted within the body, we can just do it. ஆமா, give it try and do it அந்த மாதிரி. Yeah. And in the common infections and vague body pains நிறைய பேர் வருவாங்க லக்ஷ்மி. They would say like I would have a low backache, இந்த கை வலிக்குது, நீ ஜாயிண்ட் திடீர்னு ஒரு பெயின் இருக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஃபர்ஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்றது வந்து வைட்டமின் டி லெவல்ஸ் தான். சோ வைட்டமின் டி வந்து உங்களுக்கு அங்க யூஎஸ்ல வந்து இட் இஸ் லைக் மேண்டேட்டரி சப்ளிமெண்டேஷன் அமையும் இல்லையா? இங்க இன்னும் அந்த மாதிரி வரல பட் ஆல்மோஸ்ட் 80 more than 80% of the population பாத்தீங்கன்னா even the men and the women பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் டி லெவல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே லோவா இருக்கும். ஏன்னா அது that is so that triggers another question for me. இப்போ அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம சொல்றோம்ல, ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு ஏஜ்க்கு அப்புறம், அதாவது ஒரு 30 years and above அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we start realizing atleast as a women வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள வந்து ஓகே ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது. ஓகே நமக்கு மேபி வந்து ஓகே ஒரு நெயில் உடைஞ்சா கூட ஓகே மேபி நம்மளோட நெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரென்த் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு போல இருக்கு. ஓகே முடி கொட்டுதுன்னா ஓகே முடி கொட்டுது போல இருக்கு. ஸோ ஆனா இப்போ கமர்ஷியல் ஐ மீன் ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லயும் பார்த்தா நிறைய எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. You have biotin, you have lot of other things, right? இப்போ since you were talking about vitamin D, இப்போ ஜென்ரலா வந்து விமன் வந்து ஓகே நீங்க யூ கேன் ஸ்டார்ட் டேக்கிங் தி சப்ளிமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து குட் சப்ளிமெண்ட்ஸ். லைக் ஏன்னா எவ்ரி டே ஆன் அ டெய்லி ஃபுட்ல வந்து நம்மளால எல்லா மல்டி வைட்டமின்ஸும் எடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வாட் யூ ஜென்ரலி சஜஸ்ட் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? அப்படின்னா லைக் இன் வாட் விமன் கேன் டேக், லைக் என்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ் you think that will be good for them on a regular basis to take? See, for Indian women, the supplements is secondary. If we could keep the diet on a appropriate way, I would always suggest my female patients to focus more on the good fat and the good protein. Okay, it doesn't mean that நீங்க உடனே அந்த ஒரு different type of diet chart போறோமான்னு கேட்டா கிடையாது. உங்களோட ரெகுலர் ரொட்டீன்ல try to take like the food which contains good fat. So the good fat will also contain an amount of proteins, which in turn indirectly contains a good amount of vitamins. Okay, that is good. Yeah. So நம்ம சிம்பிளா இதை பண்ணாலே போதும். Like I generally suggest every woman to take at least 1 egg per day. And lot of greens. கீரை வந்து எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க, you will get that iron content. அப்படிங்கிறதுதான். சோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து even though you suggest them on the dietary factors, it is not possible to just come up or cope up only with the dietary factors அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து நிப்பாங்க பாயிண்ட்ல. So in that time I would first suggest the supplements to be taken. So and the levels whatever the hemoglobin or the vitamin D or the vitamin B12 levels, so அவங்க வந்து ஓகே அந்த ஆவரேஜ் லெவலை டச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will put them on maintenance dose. அதுக்கப்புறம் வந்து I will start up with the dietary factors.
So which Okay. would actually help them on a long run. Yeah. I think that is good. I mean, ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாமே பாத்தீங்கன்னா we are like, okay, ஒரே ஒரு முட்டை எடுத்து ஓகே குக் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா போதும். அதுக்கு பதிலா we will be looking for something else. ஓ ஓகே ஓவர் த ஸ்டோர் இது ஒண்ணு இருக்கு ஃபைன் அப்படின்றதுனால அதை ஒண்ணு வாங்கி வச்சுட்டு அதை நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லி அதுக்கே நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணி அதை எடுத்தும் வந்து அதுல ரிசல்ட் வரலன்னா அதுக்காக வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல போயிட்டு அதுக்கு லைக் if you follow a like good diet, I think, or a healthy diet in a way, right? We don't fancy இதெல்லாம் தேவையில்ல, but just simple தேவையில்லை. diet, And but that too, good diet is good. yes. And that too, like at the age of 40 தான் நமக்கு ஒரு boom அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிறைய Yeah. தாட்ஸ் வரும். So நான் எப்பவுமே வந்து looking at the patient's conditions, தேவைன்னா I will first start with the ரொம்ப கிரிட்டிக்கலி லோ லெவல்ஸ்ல வைட்டமின் டி எல்லாம் வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்போம் இங்க. Okay. Supplements start பண்ணி once they reach the normal levels, then we will advise them on the diet. Okay. That's good. So it goes on like that. Okay. Yeah, sorry, I interrupted you. Like, what is your third tip? I think you were The about third to say point வந்து something. இந்த பாடி weak body ache அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா? So அது வந்து நான் எப்பயுமே வந்து பேஷண்ட்ஸை வந்து I will ask them to start with basic breathing exercises which they will get trained from any of the centers. பேசிக் வந்து எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரி தானே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது ஒண்ணு பண்ண சொல்றேன் ரெகுலரா to get rid of this common cold and to increase the lung capacity levels. Okay, and I will suggest them to do a full body stretches. அந்த ஃபுல் பாடி ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து டெய்லி ரொட்டீன்ல நம்ம பண்ணிட்டு நம்மளோட டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த சின்ன சின்ன டிஃபிகல்டிஸ் நமக்கு நம்மளோட ரொட்டீன் அஃபெக்ட் பண்ற சின்ன சின்ன டிஃபிகல்டிஸ் இட் வில் நெவர் ஹேப்பன் ஆக்சுவலி. Yeah, true. நான் இது பேசுறது எல்லாமே வந்து 1 month பண்ணிட்டு விடுறது அதெல்லாம் கிடையாது. இட் ஷுட் பி ரொட்டீன் த்ரூ யுவர் லைஃப் டைம் அப்படின்ட்டு. Yeah. I mean, I think எல்லாமே வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அதை முதல்ல நம்ம அந்த ஒரு ரியலைசேஷன் வந்துருச்சுனாலே லைக் ஓகே இவ்வளவையும் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5 days மட்டும் பண்ணிட்டு விடுறதுக்கு ஒரு 1 month மட்டும் பண்ணிட்டு விடுறதுக்கு லைஃப் டைம் இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்றது என்னோட ரொட்டீன்லயே அது நான் ஆட் ஆயிடும். ஹவ் ஐம் பிரஷிங் மை டீத் ஆர் லைக் ஸ்லீப்பிங் இன் த நைட். அதே மாதிரி இது மார்னிங் ஒரு 5 minutesனா இந்த ஒரு 5 minutes ஐ கேன் ஆல்வேஸ் டூ இட். என் பாடி எதுவுமே ஆகாது. லைக் ஒரு சிம்பிள் சூரிய நமஸ்கார் அதை வந்து ஒழுங்கான பிரீதிங் பண்ணி அதை கத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்கனாலே தென் ஐ திங்க் இட் வில் பி குட். So that should be a pattern of living. அது உங்களோட ரொட்டீன். அதுதான் என்னோட பேட்டர்ன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கரெக்ட் கரெக்ட். ஏன்னா இப்போதான் தெரியுது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிராஷ் கோர்ஸ் தான். ஸோ வெயிட் லாஸும் கிராஷ் கோர்ஸ். ஓகே கீட்டோ லைக் பாலியோ லைக் வாட் நாட் ரைட் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் இன்டர்மீடியன்ட் ஃபார் ஃபாஸ்டிங். ஸோ எல்லாருமே வந்து எஸ் அது ஏன்னா வந்து வி ஆர் பவுண்ட் ஐ மீன் ஏன்னா நம்மளோட சொசைட்டி அந்த மாதிரி இருக்கு. வி ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மீடியா. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்குள்ளேயே ஒரு இது ஓகே ஃபைன் வை டோன்ட் வி ட்ரை த ஷார்ட் கட் and 20 daysல வெயிட் குறைஞ்சிடலாமே 30 daysல குறைஞ்சிடலாமே. See that what நீங்க இப்ப சொன்ன எல்லா dietary factorsமே they are all recognized factors தான். recognized ones. But என்னன்னா we should know what we have to pick up. Each body is different. Maybe எனக்கு low carbs வந்து ப்ராப்பரா செட் ஆகும் because my disease and the thing would be different and உங்களுக்கு intermittent fasting வந்து செட் ஆகலாம். It all depends. So அதனாலதான் வந்து we just can't put our body under trial and errors இல்லையா? Yeah. We have to think over that first before jumping into any of the dietary things. And நீங்க சொல்ற மாதிரி என்ன அது வந்து டயட்ன்ற வார்த்தையே அங்க வரக்கூடாது. That should become your life pattern. That is true. ஏன்னா yeah, so I think that's very true. I agree with you. So அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு the other question that I have, right? So generally வந்து so we have a fear, right? I mean fearன்றதை விட என்னன்னா நம்ம ஒரு சில விஷயத்த வந்து தள்ளி போட்டே இருப்போம். அதுல எஸ்பெஷலி விமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டைசேஷன் வந்து என்னதான் ஒர்க் இருந்தாலும் எல்லாம் இருந்தாலுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மள எப்பயுமே வந்து லோ ப்ரியாரிட்டிலேயே ஒரு somehow it happens.
ஏன்னா ஒன்னு கிட்ஸுக்கு அந்த ப்ரியாரிட்டி போயிடும், இல்ல வீட்ல ஹஸ்பண்ட் யாருக்கா போயிடும், இல்ல ஆர் லைக் யோர் ஒர்க் ப்ரொஃபஷனுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது இப்ப எப்படின்னா வந்து ஐ ஃபீல் லைக் மேபி ஒரு மேண்டேட்ரி செக்அப்ஸ், இப்போ அந்த ஆனுவல் செக்அப்ஸ், இப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ரெண்டு விதத்தினால மிஸ் பண்றாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. ஐ குட் பி ராங், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யுவர் கைண்ட் ஆஃப் அ வியூ ஆன் தட். இப்போ ஒன்னு வந்து தே திங்க் ஓகே இது வேணாம், இதை விட முக்கியமானதெல்லாம் நிறைய இருக்கு, ஸோ இது தள்ளி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி விடுறது. ரெண்டாவது ஒரு ஃபியர், தன் அறியாமையே நமக்குள்ள ஒரு ஃபியர். ஏன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு அதோட ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எதுக்கு நம்மளே போய் அந்த எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்து ஐயோ அப்படின்னு பண்றதுக்குன்னு. ஸோ ஹவு ஐ மீன் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் டேக்கிங் அ ஆனுவல் எக்ஸாம் ஆர் ஹெல்த் செக்அப். ஸோ வாட்ஸ் யோர் வியூ ஆன் தட்? Lakshmi, you're right. Enna first thing is on the prioritization is it should be our health first, our body, our health. So we should be fit enough to take care of the other things. Correct? So அதை இங்க நிறைய பேர் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிடும். நம்மளோட ப்ரியாரிட்டியை வந்து மத்த இடத்துல கொடுத்துருவோம் இல்ல, தவிர நம்மளோட ஹெல்த்ல நம்ம அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்றதே கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் நான் சொல்றேன், டேக் யோர் டைம், டேக் யோர் ஓன் டைம் டு டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல்ஃப், யோர் பாடி, யோர் மைண்ட் அண்ட் யோர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல. Second thing, when it comes to checkup, yes, routine checkups are mandatory, have become mandatory here because worldwide, before 20 years, we could find a difference, like because there's a lot of breast cancers, cervical cancers. We had some etiology causes, but there are some gene mutations where we are ending up with breast carcinomas and cervical cancers. So now I suggest if it is going to be if she is a healthy woman, 2 years once at least. So but 1 year once adave vandu or bayama eduthukறாங்க. Yeah. So adanaல enna solvana, it's okay, 2 years once. Who doesn't have a family history, he can have a checkup at least 2 years once. And especially the na suggest பண்றது வந்து cervical cancer screening and the breast screening. So முன்னாடில வந்து mammogram பண்ணிருந்தோம், digital mammogram, which would be painful for a woman. But இப்போ வந்து ultrasound mammogram வந்துருச்சு. It's like just like a scan. It will not be painful and it is more accurate. Okay. Oh, that's good to know. I think அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமே people are thinking like அந்த ரெகுலர் மேமோகிராம் மாதிரி லைக், ஸோ அது போகும்போது வந்துட்டு அது ஏன்னா பாதி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதை விட ஓவர் த என்ன சொல்றது, என்ன கேள்விப்படுறத வச்சேதான் வந்துட்டு தே திங்க் அப், ஐ மீன் தே அசியூம் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் an eye opener. இது வந்து அதுவுமே ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் important message for women to actually come forward and get this done. So thanks for sharing that information. Yeah. Thank you, Lakshmi. Thank you. So again, we wish you all a happy Women's Day. Yeah, I know. I mean, we have so many questions, but I think we covered like at least the most important Yes. questions நினைக்கிறேன். So anyways, like yeah, it was very nice talking to you, Radhi. I mean, ஒரு ஃபார்முலா எப்போ நம்ம இன்ஃபார்முலா லைக் நல்லா பேசியிருக்கோம். லைக் இன்ஃபேக்ட் நம்மளே இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணது கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் a very good opportunity to talk about all these things. And once again, like wishing everyone like happy Women's Day. So எப்பயுமே வந்து like ஹாப்பியா இருங்க, stay strong and take care of yourself. That's very important. That is most important. Yeah. Thank you, Radhi. Thanks for your time. Thank you. Bye. Yeah. Bye.